Acts chapter 13. Verse 36. Acts 13, verse 36. Please. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid among his fathers and underwent decay. தாவீது தன்னுடைய காலத்தில் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்த பின்பு நித்திரை அடைந்தான் அப்படின்றது. David, after he had served the purpose of God in his own generation, he fell asleep, the word says. நல்ல வார்த்தை. Good word. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய நித்திரைக்கு நிரந்தரமான ஒரு நித்திரைக்கு நாம் செல்வதற்கு முன்னதாக நம்முடைய ஜென்ரேஷனில் தேவன் நம்ம எதுக்கு வைத்திருக்கிறாரோ அதனுடைய பர்பஸை நாம் நிறைவேற்றி முடிச்சுட்டு தான் நாம் மறிக்கணும். Even us, before we go to our permanent sleep, we have to find out what the purpose of God for us is, and we should fulfill it before that point. ஒரு ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் மேன் டேவிட் அது மாதிரி முடித்தார். An Old Testament man, David, fulfilled his life like that. இந்த வேர்ஸ்க்கு நாம் திரும்ப வருவோம். We'll return to this verse. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. பால் குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். We read about Paul. verses 6 and 7 வாசிக்கிறோம். Verses 6 and 7. ஆ For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. ஓகே, அவரும் சரியான தன்னுடைய ஓட்டத்தை அவர் முடிச்சிட்டார். He too has fought the good fight. என் தேகத்தை விட்டு நான் பிரியும் என் காலம் வந்தது, ஓட்டத்தை நான் முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் அப்படிங்கிறார். He says, the time of my departure has come. I have fought my good fight and I finished the course. டேவிட் அவருடைய கோர்ஸை முடித்தார் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில். இங்கே பால் அவருடைய ரேஸை அவர் முடித்தார். David in the Old Testament, he finished his course, and here in the New Covenant we find that Paul also finishes his course. ஜான் 17 இப்படி வாசிக்கிறோம். ஜான் 17 verse 4 வாசிக்கிறோம். We read like this in John chapter 17 verse 4. ஜீசஸ் குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். We read about Jesus. ஆ I have glorified you on earth, having accomplished the work which you have given me to do. பிரைஸ் லார்ட். Praise the Lord. அவரு முடிச்சிட்டார் பாருங்க. நான் பிதா எனக்கு செய்யும்படி அவருக்கு என்னென்னலாம் நியமிச்சு குறித்தாரோ எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். And Jesus says, whatever the Father has given me to do, I have finished, I have accomplished it. ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல ஒரு மனுஷனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நியூ கவெனன்ட்லேயும் நாம் அப்படி வாசிக்கிறோம். ஜீசஸை பார்க்குறோம், பால் பார்க்குறோம். In the Old Covenant we saw about a man, and then in the New Covenant we see that says about Jesus, and we also saw about Paul. இவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சீக்ரெட் ஒன்றே ஒன்று இருக்கு. And each of them had a secret about them. எல்லாருக்கும் ஒரே சீக்ரெட் தான். One secret for all of them. அது ஜீசஸாக இருந்தாலும் சரி, பாலாக இருந்தாலும் சரி, டேவிட்டாக இருந்தாலும் சரி. Whether it's Jesus or Paul or David. அந்த சீக்ரெட்டை யார் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் இறுதி வரைக்கும் போய் அந்த கோர்ஸை முடிக்க முடியும். Whoever keeps that secret will be the only ones who can go to the end and finish the course. இந்த நாளில் அவைகளை நாம் தியானிக்கலாம். Today we can meditate upon that. நிறைய சீக்ரெட் கிடையாது, ஒன்லி ஒன் சீக்ரெட் தான். It's not many secrets, it's just one secret. பால் இப்படி சொன்னார். Paul said like this. பிலிப்பீன்ஸில் வாசிக்கிறோம். பிலிப்பீன்ஸ் சாப்டர் 3 வாசிக்கிறோம். We read this in Philippians chapter 3. Verse 13 வாசிக்கிறோம். Verse
ஆ Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. மேலே வெர்ஸ் 12 கூட வாசிக்கிறோம். கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன். But I press on in verse 12, so that I may lay hold for that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. வெர்ஸ் 14 அந்த பரம அழைப்பின் அந்த பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி நான் தொடர்கிறேன். Verse 14, I press on toward the goal for the prize. அப்போ இங்கே 12, 13, 14 பாலுக்கு இருந்தது ஒன்று தான் ஒன்று செய்கிறேன்னு தான் சொன்னார். 12, 13 and 14, Paul says, I do this one thing, just the one thing. அவ்வளோதான். டேவிட் அதான் சொன்னார். And David also said that. ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதே நான் நாடுவேன், தேடுவேன். The one thing I heard and that one thing I will seek. ஜீசஸ் அப்படிதான் சொன்னார். And Jesus said that as well. மார்த்தால பார்த்து சொன்னார், தேவையானது ஒன்று தான் சொன்னார். He said to Martha, there is only one thing that's needed. அது டேவிட்டாக இருக்கட்டும், அல்லது பாலாக இருக்கட்டும், அல்லது ஜீசஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே ஒன்று தான் வச்சுருந்தாங்க. Whether it's David, whether it's Paul or Jesus, they had just the one thing. அவ்வளோதான், ஒன்று தான். அந்த ஒன்று தான் லெக்க. The one thing is their goal. யாராருக்கெல்லாம் ரெண்டெல்லாம் கூட கிடையாது. ரெண்டு கோல்லாம் வைக்கக்கூடாது. Not even two goals. நான் இல்லை, எனக்கு 20 கோல்ஸ்லாம் கிடையாது, எனக்கு 2 கோல்ஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அவர்கள்லாம் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. Not even to say, I don't have 20 goals, but I have 2 goals. No, you can't achieve it with 2 goals. Only one goal. Only one goal. அவர்கள் மாத்திரமே பிதா நமக்கென்று வைத்திருந்ததான இந்த சித்தத்தை செய்து முடித்து தேவனை மையப்படுத்த முடியும். Only those people can fulfill the purpose that Father God has and reach that course. ஓகே, நம்ம ஆக்ஸ் 13க்கு நாம் திருப்போம். We'll go back to Acts chapter 13. நாம் டேவிட்னுடைய லைஃப்லேருந்து ஒரு சில ட்ரூத்ஸ் எல்லாம் நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I would like to show you some truths from David's life. ஆக்ஸ் சாப்டர் 13 Acts chapter 13. அந்த வேர்ஸ் நம்ம 36 நம்ம எப்படி வாசித்தோம் அப்படின்னா, We read this verse in 36. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்த பின்பு அவன் நித்திரை அடைந்தான் வாசிக்கிறான். We read that he fell asleep after he had served the purpose of God. ஆனால் அவனுடைய லைஃப்ல எப்பேற்பட்டதான ஒரு ஃபால், இவ்வளவுதான் இந்த ஃபால், அப்படிப்பட்ட ஃபால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது. But we know in David's life, he had a fall, a spectacular fall he had in his life. ஒரு சீரியஸான அந்த ஒரு ஃபால் இருந்தும் என்ன செய்ய முடிஞ்சிச்சுன்னா தன்னுடைய ஓட்டத்தை அவனால் முடிக்க முடிந்தது. Though he had this very serious fall, he could yet finish his course. அதான் நமக்கு நம்பிக்கை. That is our hope. நம்பிக்கை நான் ஒரு காலம் நான் இழந்துடக்கூடாது. We should never lose hope. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 Kings chapter 15. 1 Kings chapter 15. First Kings chapter 15 verse 5 எப்படி வாசிக்கிறோம். 1 Kings chapter 15 verse 5 we read like this. இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய சித்தத்தை சம்பூர்ணமாய் செய்து முடித்து நித்திரை அடைந்தான் வாசிக்கிறோம். We see that நாம் அந்த verse 5 வாசிப்போம். verse 5 we'll read, because David did what was right in the sight of the Lord and had not turned aside from anything that he had commanded him all the days of his life, except in the case of Uriah the Hittite. ரொம்ப ஒரு black mark பாருங்க. See, there's a black mark. Except அப்படின்னு இந்த ஒன்று தவிர அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். We read this expression except. அது என்ன அந்த ஒன்று அப்படின்னா உரியாவின் சங்கதி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. What is this except? It says the case of Uriah. பத்செபாளிடத்தில் விபச்சாரம் செய்தான். He committed adultery with Bathsheba. அதை மறைக்கிறதுக்காக உரியாவை கணவரை கொலை செய்தான். To hide that, he killed her husband. இதுக்கு மேலே சீரியஸான பாவம் ஏதாவது இருக்க முடியுமான்னு கேட்டால் பாவம் எதுவும் இருக்க முடியாது. If you ask, is there more serious a sin than this? No. விபச்சாரம், கொலை. He committed adultery, he committed murder. அது வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கு. உரியாவின் சங்கதி ஒன்று தவிர
மற்றதெல்லாம் தேவனுடைய பார்வைக்கு அவன் செம்மையானதை செய்து வந்தான்னு வாசிக்கிறோம். And the word of God records, except this case of Uriah, everything else he did as the Lord had commanded him in his days. ஓகே, இப்போதான் நம்ம இப்போ இந்த கேள்வி கேட்டு பார்க்கணும். Now we should ask this question. இந்த பக்கம் கை வச்சுக்கோ. Let's have one hand at this passage. Acts 13:36 Acts 13:36 வாசிக்கணும். And we'll turn on the other hand to Acts 13 verse 36. அப்படிப்பட்ட தாவீது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருக்கு ஊழியம் செய்த பின்பு அவன் நித்திரை அடைந்தான் வாசிக்கிறோம் பாருங்க. This type of David, he had served the purpose of God in his own generation and then fell asleep. எவ்வளவு பெரிய நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது. How much of a hope can this give us? அப்ப பாஸ்ட் மேட்டரே கிடையாது. So the past doesn't matter. பாஸ்ட்னுடைய ஃபெயிலியர்ஸ் அது எவ்வளவு ஒரு டீப் ஃபெயிலியரா இருந்தாலும் சரி அது மேட்டரே கிடையாது. Whatever the utter depth of your failure in the past doesn't matter. அது விபச்சாரமா இருக்கட்டும், அது கொலையா இருக்கட்டும், whether it's adultery or whether it's murder. சிலர்லாம் அப்படியே பாவம் செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன செஞ்சிடறாங்க அப்படின்னா அப்படியே சோர்ந்து போயிடுறாங்க. அப்படியே some of them when they sin they sit back discouraged. தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. They keep coming forward. ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஃபால் ஆயிடுது. And sometimes something there's a fall. அவ்வளோதான். சாத்தான் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நோ யூ ஆர் அன்ஃபிட், ஒதுங்கிடு அப்படிங்கிறான். Satan declares you're unfit, stand aside. அவ்வளோதான் மேன், you're unfit, that's it, you're gone. அவ்வளோதான் அப்படின்னு அப்படியே என்ன செஞ்சிடறாங்கன்னா அப்படி விழுந்துடுறாங்க. And when he says that they fall back. செல்ஃப் கண்டம்னேஷன், அந்த ஒரு டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்டில் இருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை அப்படியே முடிச்சிடுறாங்க. They live their life constantly in discouragement and self-condemnation and finish their life like that. அருமையானவர்களே, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூத்தை இந்த ட்ரூத்தை முதல்ல நம்மளுடைய இருதயத்தில் எடுத்துக்கணும். Beloved, we should first of all accept this truth, the first truth. என்ன ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் சரி அது மேட்டரே கிடையாது. Whatever your failure, it doesn't matter. இதுக்கு மேலே பாவமே இல்லை, அவ்வளோ சீரியஸான பாவம் எதுவும் இல்லை. There is no more serious sin than this. அவனை குறித்து கிங்ஸ்ல ஆவியானவர் எழுதியே வச்சுட்டார், இந்த ஒரு சங்கதி தவிர அப்படின்னு. Even as we read in Kings, the Holy Spirit has recorded except this one case. அப்படிப்பட்ட மனுஷனும் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவன் வச்சிருக்கிற பர்பஸை நிறைவேற்றி முடித்தான்னு வாசிக்கிறோம். But even such a man, we find that he fulfilled God's purpose in his life and finished his course. ஸோ நம்மளுடைய பேக்ல நம்முடைய பாஸ்ட் நாம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஏதாவது காரியங்கள் இருக்குமானால் இயேசுவின் இரத்தத்தால் என்ன செய்ய கழுவப்பட்டதோட நிச்சயம் நமக்கு இருக்கணும். நமக்கு when we look back and we find some of these failures in the past, we should have the assurance that by the blood of Jesus this has been settled. சாத்தானை பார்த்து நாம் பேசணும். நாம and we should be able to speak at Satan. ஆட்டுக்குட்டியான ஒரு இரத்தத்தினால் சாத்தானை ஜெயித்தார்கள் வாசிக்கிறோம். They overcame Satan by the blood of the lamb. சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் வாசிக்கிறோம். By the word of their testimony they defeated Satan, we read. சாத்தானே, என் மேல உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. Satan, you do not have authority over me. என்னுடைய பாஸ்ட் ஃபெயிலியரை குறித்து நீ குற்றப்படுத்தவும் முடியாது. You cannot condemn me about my past failure. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினால் நான் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கேன். I have been made righteous by the blood of Jesus Christ. இயேசுவின் நாமத்தினால உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன், அப்பாலே போ. I command you in Jesus name, go back, go away from me. எஸ், இப்படிதான் நம்ம அவனை சாத்தானை நாம் ஜெயிக்கணும். Like this we can have victory over Satan. குற்றப்படுத்துகிறவனுக்கு ஒரு காலம் நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது. We should never give place for the accuser any day of our life. ஒரு ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் மேன் இப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிப்பானால் புதிய உடன்படிக்கையில் நாம் எவ்வளவு அதிகம். If an Old Testament man could successfully finish his life, the assurance that we can have as New Covenant people. ஓகே, நாம் அந்த First Kings chapter 15. We'll go back to 1 Kings chapter 15. Verse 5 வாசிக்கிறோம். Verse 5 we read. அதில் ஆவியானவர் அப்பயே என்ன எழுதி வச்சார் அப்படின்னா பாருங்களேன், அந்த வேர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதில் ஒரு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான வேர்ஸ் பாருங்க. You read this verse again and you see what a beautiful verse it is. அதாவது, கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டதிலே தான் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் ஒன்றையும் விட்டு விலகாமல் அவர் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து வந்தான் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். Says David did what was right in the sight of the Lord and had not turned aside from anything he commanded him all the days of his life. எக்ஸப்ட் இந்த உரியாவு மேட்டர் தான். Except in the case of Uriah. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பார்த்து கேட்குறேன். இப்போ Now I want to ask you this question. நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் வேதத்தை எடுத்து படித்து பார்த்தா தெரியும். அந்த
அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் அவனுடைய பார்வைக்கு செம்மையானது, கர்த்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானது செய்து வந்தான் இருக்கு. If you open your Bible and read, it says that he did right, everything he did right in the sight of the Lord. அப்படி ஏதாவது அவர் ஏகப்பட்ட காரியங்கள் தப்பு தப்பா செஞ்சார். But is that true? He did a lot of things that was wrong. நிறைய விஷயங்கள். Many things he did wrong. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சத்ருவினால் சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டு ஜனங்களை எல்லாம் எண்ணினார், தன்னுடைய இஸ்ரவேலை தொகையிட்டார். Being tempted by Satan, he numbered the number of people. He took a census. அதனால் அதுக்காக தேவனால் சிட்சிக்கப்பட்டார். And he was disciplined by the Lord because of that act. ஓகே, ஆனால் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, அவன் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து வந்தான் இருக்குவார். But what the word of God records, he did what was right in the sight of the Lord. அப்ப அதெல்லாம் தேவன் கணக்கிலே வச்சுக்கல. அதெல்லாம் Which means the Lord did not keep account of all such things. அதெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது. It did not matter இந்த ஒரு காரியத்தை தவிர. except this one case. ஏன் இந்த ஒரு மற்ற எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் என் பார்வைக்கு சரியானவைகளை செய்தான், இது ஒன்று தவிர அப்படின்னு. Why does God say he did everything perfectly in my sight except this one thing? Why did he say? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு விஷயத்தை காண்பிக்கிறேனே. For example, I'll show you two instances. அதாவது ஜனங்களை இஸ்ரவேலினுடைய தொகையை எண்ணிருக்க கூடாது. He should not have taken census of the people of Israel. தன்னுடைய கமாண்டர் சீஃப் யோவாப் சொல்றார், வேண்டான்னு சொல்றார். His commander Joab says, do not do this. ஓகே, அவனுடைய ராஜா அவனுடைய வார்த்தை பலத்து, நான் சொல்றேன் செய் அப்படின்னு சொன்னார். But he said, I am the king, I tell you to do. So he went and did it. ஓகே, தேவனுடைய சிக்ஷை வந்துச்சு. Then he received the Lord's correction on it. அப்பயே தன்னுடைய பாவத்தை உடனே என்ன செஞ்சிட்டார் அப்படின்னா, மறைக்காம எஸ் நான் தான் சின்னர் கையை உயர்த்திட்டார். Immediately he did not cover up. He raised his hand and said, Lord, I am the sinner. நான் செஞ்ச தப்புக்கு ஏன் இஸ்ரவேலர்கள் பலியாகணும்? Lord, for the sin that I committed, why should you slay the Israelites? ஓகே, அப்ப அது அவ்வளவு பெரிய சீரியஸான சின். அது It means it was such a serious sin. தேவன் அப்படியே வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டார், எல்லாம் கழுவிட்டார். The Lord immediately blotted and washed it out. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில இருக்கு. Like that, there are many instances in his life. அதெல்லாம் மேட்டரே இல்லைன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டார். God says it does not matter. He erased it. ஆனா இந்த ஒண்ணு தவிர. Except this one thing. ஏன் இந்த ஒண்ணு அப்படின்னா, Why this one case? பாவம் கொலைங்கிறதுனால இல்ல, விபச்சாரங்கிறதுனால இல்ல. It's not because the act of murder or adultery. ஒரு வருஷமாய் கபடமாய் கவர் பண்ணி வச்சதுனால. It is because for 1 year he schemed and he covered it up. ஓ, அதுதான் தேவனுடைய பார்வையில பெரிய விஷயமா இருக்கு. And that was a big issue in the Lord's sight. அருமையானவர்களே, இந்த verse 5வது வசனத்தை நீங்கள் தியானிக்கும்படி உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறேன். Beloved, I humbly request that you meditate upon this verse 5. நிறைய விஷயங்கள்ல அவருடைய வாழ்க்கையில தப்பு இருக்கு. There were many things that he had committed wrong in his life. அதெல்லாம் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னா, மன்னிச்சதெல்லாம் அப்படிலாம் விட்டார், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார், எல்லாம் கணக்கே வச்சுக்கல அதெல்லாம். But the Lord forgave and he did not keep an account of it. இந்த ஒன்றை வச்சுக்கிட்டார். But the Lord kept an account of this one thing. எதனால அப்படின்னா அது கபடம். Because டிசிட்ஃபுல்னஸ் அதை அப்படியே மறைச்சி ஹிபாக்ரஸியா மறைச்சு வச்ச விஷயம் அது. Because he was a hypocrite, through deceit he covered it. ஓகே, இது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல வாசிக்கிறோம். This is a verse we read in the Old Testament. ஓகே, அதான் நியூ கோவெனன்ட்னுடைய பிரிவிலேஜ் பாருங்களேன். But see the privilege in the New Testament. ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 13 வரும். Acts 13. ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 13. Acts 13. நியூ கோவெனன்ட்க்கு வரும்பொழுது When we come to the new covenant, verse 22ல வாசிக்கிறோம். verse 22 we read, அந்த ஒரு சங்கதிங்கிற வார்த்தையை ஆண்டவர் எடுத்துட்டார். the Lord removes even that expression, one case. அது ஒன்னு ராஜாக்கள் புத்தகத்துல தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. It's only recorded that both the one case in 1 Kings. எதுல எழுதப்படல அப்படின்னா, நியூ கோவெனன்ட்க்கு ஆண்டவர் புதிய ஏற்பாடு கொண்டு வரல அவர். But the Lord didn't transfer that account over to the new covenant. அதை விட பெஸ்டா என்ன சொல்றாரு பாருங்க. Better than that, see what he records here. verse 22ல வாசிக்கிறோம். Verse 22. ஆ, After he had removed him, he raised up David to be their king, concerning whom he also testified and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற புருஷன் அப்படின்ட்டார். He said, a man after my heart. நியூ கோவெனன்ட்ல அந்த வார்த்தை இப்படி எழுத வச்சிட்டோம், கொண்டு விட்டார். The Lord made this expression in the new covenant like this. verse 36ல தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவருக்கு ஊழியம் செய்து நித்திரை அடைந்தான்னு வாசிக்கிறோம். And verse 36, the Lord said he served the purpose of God and he went
to sleep. என்ன சொல்லல அப்படின்னா அந்த ஒரு சங்கதி தவிர அப்படின்னு எழுதப்படல. Here it doesn't record except this one case. 22 verseலயும் இல்ல 36லயும் இல்ல. Not found in verse 22 or verse 36 in this chapter. இதான் பியூட்டி. This is the beauty. அருமையானவர்களே, ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல அது கிங்ஸ்ல என்ன நடபடிகள், ராஜாக்களுடைய நடபடிகள் அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு. In the Acts of the Kings, it's been recorded. ஆனா பழைய புதிய ஏற்பாட்டுல அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் அது என்ன செய்யப்படல, எழுதப்படல. But in the Acts of the Apostles, it's not recorded that. அதுக்கு மாறாக கர்த்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் அப்படிங்கிறார். Instead, the Lord calls him a man after my heart. எனக்கு சித்தமானவைகள் எல்லாம் அவன் செய்வான் சொன்னார். ஆக்சுவலா முடிக்கிறப்ப அவன் செய்து முடித்தான். First he said he will do according to my will, and here he testifies he who has done my will. ஒருத்தவங்க இந்த வேர்ஸை மெசேஜ் வெர்ஷன்ல வாசிச்சா நல்லா இருக்கும். 22வது வசனத்துல We can read this verse in the message version. எப்படி ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டார் அப்படிங்கிறத நான் இப்படிதான் இருக்குன்னு என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ், இது என்னுடைய வியூ. This is my perspective, my view of why and how God removed that expression. இந்த ஒரு சங்கதி தவிர அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன்கிறத ஏன் சொன்னார்? How did he remove except this one case and came to say a man after my heart? Okay, verse 22ல அப்படி மெசேஜ் வெர்ஷன்ல அப்படி வாசிக்கிறோம். We read in the message translation this verse 22 like this. Up to the time of go to verse 22. I've searched the land and found this David, son of Jesse. He's a man whose heart beats to my heart. Oh, நல்ல வார்த்தை. What a lovely expression that is. Whose heart beats my heart அப்படினு போடுது. Is written a man whose heart beats to my heart. அது மற்ற வெர்ஷஸ்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, மற்ற வெர்ஷன்ல என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற புருஷன் அப்படின்னு. In other translations it says a man after my own heart. ஆனா மெசேஜ்ல நல்ல ஒரு வெர்ஷன் அது. Message, this expression is beautiful. அதாவது டேவிட் காட்ஸ்னுடைய ஹார்ட் எப்படி பீட் ஆகுதோ அந்த பீட்டுக்கு டேவிட்னுடைய ஹார்ட் ஒரே அலைன்மெண்ட் ஆயிடுது. However, God's heart was beating, David's heart was aligned to that. என்ன ஒரு ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் மேன் பாருங்க. What a old covenant man. நமக்கு நியூ கவெனன்ட்ல அப்படி இல்ல, நிறைய பேருக்கு அப்படி இல்ல. In the new covenant many of us don't have that life. நான் அதை இந்தியாவில் இருக்கிறப்ப நான் சொல்றது உண்டு. When I was in India I used to say like this. இப்போ ஒரு few months முன்னால நீட் எக்ஸாம் நடந்தது. A few months ago there was this public entrance exam called NEET exam. மெடிக்கலுக்காக உண்டான இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடந்தது. So after university children write to go to medical universities, they write this exam. எக்ஸாம்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தெரிய வந்துச்சு அந்த கொஸ்டின் லீக் ஆயிடுச்சு. After they had written the exam, we came to know that this question paper had previously been leaked before the exam itself. Okay, அந்த எக்ஸாமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. So they had to void this whole exam. இப்போ ரீசெண்டாக நடந்துச்சா நடக்க போதான்னு தெரியல. இப்போ I don't know recently whether an exam was happening or going to happen. இந்த லாஸ்ட் வீக்ல என்ன இந்த இல்லை. Whether they retook that exam last week, I don't know. இப்போ அநேக பேரண்ட்ஸ்னுடைய ஹார்ட் அல்லது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய ஹார்ட் எப்படி பீட் இருக்குன்னா நீட் 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 லப் டப் லப் டப்புங்கிற மாதிரி நீட் நீட் நீட்டுன்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். So because of the exam, the candidates, their heart would be beating rather than lub dub, neat, neat, neat. Yes. அங்கே பேரண்ட்ஸ்னுடைய ஸ்டேஜ் எல்லாம் அப்படிதான். இப்போ the parents' heart would be beating neat, neat, neat because of the exams. ஏன்னா அதான் அவருடைய வாழ்க்கையில அம்பிஷன் கோல் எல்லாமே. Because this has overtaken their life ambition and goal. அவருடைய ஹார்ட் பார்த்தீங்களா? You see their heart? டாக்டர்ஸாக இருப்பாங்க, பேரண்ட்ஸ் டாக்டர்ஸாக இருப்பாங்க. The parents may be doctors themselves. பெரிய கிளினிக் வச்சிருப்பாங்க. They will have some huge clinics. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வச்சிருக்கிறதுனால இப்போ அடுத்தது அப்படியே அந்த ஓனர்ஷிப் அப்படியே வரணும். So they own a hospital or a huge clinic and they want the next generation to take over. அப்போ உடனே எல்லாம் எக்ஸாம் கொண்டு போகணும், அது ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். So they prepare their children, they have to get them through this exam. அப்போ ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்கு, பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்படி பீட் அடிக்குது அல்லது பிள்ளைகளுக்கு எப்படின்னா நீட் நீட்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. So for the parents and the children, their heart is beating neat, neat, neat. சிலருக்கு ஹார்ட் மணி 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 மணின்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. For others, the heart
is beating? Money, money, money. சிலருக்கு ஃபேமஸ் ஆகணும், நேம் ஃபேம் நேம் ஃபேம் நேம் ஃபேம் அப்படின்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. For yet others, it's about popularity, name and fame and name and fame. ஒரு சிலருக்கு செக்ஸ் 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 செக்ஸ்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. For some people, it's all about sex. It beats sex, sex, sex. ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதவிதமான ஹார்ட் பீட்டிங் இருக்கு. For each person, the heartbeat is different like this. பரத்திலிருந்து டேவிட் பார்க்கிறார், டேவிட் ஆண்டவர் பார்க்கிறார், ஒரு வாலிபன் ஒரு யங் மேனை பார்க்கிறார். From heaven above, the Lord looks down at this young man David. ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கான். He is tending the sheep. அவனுக்கு மேலே உள்ளதான அண்ணன்மார்கள் ஒரு 7 பேர் எல்லாம் மிலிட்ரி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரேங்க் ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்காங்க எல்லாம். All his older 7 brothers, the military at various ranks, their officers and all that. இவனை கொண்டு போய் என்ன விட்டாச்சுன்னா ஆடு மேய்க்க விட்டாச்சு, ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கான். So he's been left to take care of the sheep, so he's tending the sheep. அவன் ஆடுகளை மேய்த்துக்கிட்டு கிண்ணறத்தை வாசிக்கிட்டு கர்த்தரையே தியானிச்சுக்கிட்டு இருந்தான், கர்த்தரை பாடிக்கிட்டு இருந்தான். He's taking care of the sheep, playing his harp, and he's meditating. His heart is meditating upon the Lord. எஸ், தன்னுடைய கடமை செய்கிறான். He's doing his work. அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. சும்மா வேலை வெட்டியெல்லாம் இல்லாமல் இல்லை. You can't find fault. He was not jobless. He was doing his job. அது சின்சியராக செஞ்சான். And he was doing it sincerely. அது சிங்கம் வந்தாலும் சரி, இது கரடி வந்தாலும் சரி, Whether there was a lion attacking or a bear attacking, அதெல்லாம் தன்னுடைய கடமையில கரெக்டாக இருக்கான். he was perfect in doing his job. above all அவனுடைய ஹார்ட் பீட் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா காட், இஸ்ரவேலின் தேவன் யெகோவா. Above all of that, his heartbeat was the God of Israel, Jehovah. பாருங்களேன், ஒரு வாலிபனுக்கு இருக்கக்கூடியதான சிந்தை பாருங்க. Look at the heart's intention of a young man. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வாலிப பிள்ளைகளுடைய ஹார்ட் எல்லாம் இன்னைக்கு எப்படி பீட் இருக்கு அப்படின்னா, Imagine the young people living today. What is their heartbeat? அப்பா அவருடைய லவ் அஃபேர்ஸ், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவருடைய ஃபேஸ்புக்கு, ட்விட்டர், எக்ஸு, கண்டதெல்லாம் எல்லாம் அவருடைய ஹார்ட் பீட்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கு இன்னைக்கு. நேம், ஃபேம், பாப்புலாரிட்டி அப்படின்னு. Boyfriend, girlfriend, love affair, Twitter, X and all social media, name and fame. That's what their heartbeat is. டேவிட்னுடைய ஹார்ட் பீட் ஆண்டு சொல்கிறேன், ஹூஸ் ஹார்ட் பீட் டு மை ஹார்ட் அப்படின்னு. But David's heartbeat, as the Lord testifies, man whose heart beats to my heart. உம்முடைய நாமம் மகிமை பண்ணும், அவ்வளோதான். Lord, your name should be glorified. That's அதான், it. உம்முடைய நாமம் மகிமை பண்ணும். Lord, your name should be glorified. அப்படிதான் அவருடைய ஹார்ட் பீட் அப்படிதான் இருக்கு. And that's what his heart was beating for. உம்முடைய நாமம் மகிமை பண்ணும். Lord, your name should be glorified. அப்படி இருந்துகிட்டு இருந்தப்ப தான் கோலியாத்தை பார்க்குறாரு. And as he was like that, then he sees Goliath. இஸ்ரவேலினுடைய தேவனை அவன் நிந்திக்கிறான். He was despising the God of Israel. அவ்வளோதான், உள்ளாரேந்து ஒரு ஜீல், அவர் தேவனுடைய நாமத்தை தூஷிக்கிற ஒரு மனுஷனை குறித்து அவனுக்கு ஒரு வைராக்கியம் வருது. Then the zeal came forth from his heart because the Lord's name was being dishonored by this heathen man. Praise the Lord. Praise the Lord. ஒரு 17 வயசு ஒரு வாலிபனுக்கு, ஒரு யங் மேனுக்கு ஒரு ஹார்ட் பீட்டை பாருங்க. Look at the heartbeat of a 17-year-old young man. எப்படி என் தேவனுடைய நாமத்தை நீ தூஷிப்பேன்? How can you despise the name of my God? ஒரு 17 வயசுக்கு தேவனுடைய நாமத்தில் மேல் உண்டான ஒரு வைராக்கியம், The zeal a 17-year-old had for the Lord's name. இதை தான் கர்த்தர் பார்த்தார் அங்கேருந்து. The Lord sees from heaven. நான் தேடினேன் அப்படின்னு, லேண்ட்ல அப்படியே தேடினேன். The Lord says, I searched the land. சவுல் தள்ளப்பட்டான். Saul was rejected. தேவன் பார்த்தார் இஸ்ரவேல்ல. The Lord saw in Israel. நான் கண்டேன், என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக ஒருத்தனை நான் கண்டேன் அப்படிங்கிறார். I sought and I found a man according to my heart. ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய ஹார்ட் பீட்டும் அவனுடைய ஹார்ட் பீட்டும் ஒன்னா இருக்கு. Why? Because his heart was beating one with mine. அருமையானவர்களே, Beloved, நாம் யங் மேனாக இருக்கோம், மேரிடாக இருக்கோம், அதெல்லாம் காரியம் கிடையாது. நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்கு? whether we are a young man or a married man, doesn't matter. How is our heartbeat? That matters. உம்முடைய நாம மகிமை பண்ண ஆண்டவரே. Lord, your name should be glorified. நான் இந்தியாவில் இருந்தாலும் சரி, நான் லண்டனில் இருந்தாலும் சரி. Whether I live in India or in London. இங்கே லண்டனில் வந்ததுனால பர்பஸ்லாம் மாறிடக்கூடாது. Just because you came to London, your purpose shouldn't change. தேவன் சர்ச்சில் வச்சிருக்கலாம், The Lord could have kept you in the church. நம்மளுடைய பர்பஸ் மாறிடக்கூடாது. Your purpose shouldn't change. நம்மளுடைய கோல் மாறிடக்கூடாது. Our goal shouldn't change. ஒன்று தான், Just one thing. டேவிட்டுக்கு ஒன்று தான். Just one thing for David. ரெண்டெல்லாம் கிடையாது, Not two things. ஒன்று தான். One thing. எஸ், தேவன் அவர்களை தான் குறித்து டெஸ்டிஃபை பண்ண, சாட்சி கொடுக்க முடியும். Only for such the Lord can testify about them. எஸ், நான் பார்த்தேன், என்னுடைய ஹார்ட்டும் ஒன்றா இருக்கு. I searched and I found a man
whose heart beats one with mine. நீ எனக்கு மகிமையை தேடுற நீனு, You are seeking after my glory. என்னுடைய சித்தம் செய்யணும்னு விரும்புற நீனு. You seek to do my will. இந்த ஹார்ட் தான் நமக்கு தேவை. This is the heart we need. டேவிட்னுடைய அந்த இருதயத்துக்குள்ள உள்ள இருந்த தேவன் தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனா கண்டான்ங்கிறத ஒரு சில விஷயங்களை நான் குயிக்காக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Very quickly, I would like to share certain things, how David was man after God's heart. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், அதை அப்படி நான் வருஷப்படுத்தி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். You all know this, so I will just list it and show you. 17 வயசுல கோலியாத் தேவனுடைய நாமத்தை அவன் தூஷிக்கும் பொழுது அவனுடைய ஹார்ட் ரிவீல் ஆனிச்சு. His heart was revealed when he was 17, when the Lord's name was despised by Goliath. அதான் தேவன் பார்த்துட்டார். The Lord saw it. ஓகே, நாம் அடுத்து சில காரியங்களை வாசிக்கிறோம். We will see other things now. தேவனுடைய பெட்டி அவன் ராஜ்யபாரத்துக்கு வந்துட்டார்னு வச்சுங்க. டேவிட் ராஜ்யபாரத்துக்கு வந்துட்டார். David has come to the kingdom now. ரெண்டாவது விஷயத்தை சொல்றேன். I will say the second thing in the list. அதாவது சவுல் 40 வருஷம் அரசாண்டார். Saul ruled for 40 years. தேவனுடைய பெட்டி 40 வருஷம் எங்க இருந்துச்சுன்னா வெளியில கிடந்துச்சு. The ark of God was sitting outside for 40 years. அதை தேவனுடைய நகரத்துக்கு கொண்டு வரணுங்கிறதான விருப்பம் கொஞ்சம் கூட சவுலுக்கு இல்லை. Saul had no desire that this ark should come to the city of God. ஆர்க்கு முக்கியம் இல்லை, என்னுடைய சேர் தான் முக்கியம் இருந்தான் சவுல். He was sitting preserving his chair, not bothered about the ark. எனக்கு இன்னொரு மனுஷன் போட்டியா வந்துட்டான். Now there's another man in competition with me. அதனால என்ன பண்றது, அவனை அடிக்கணும். So now I have to destroy him. ஆர்க்கு வெளியில இருக்கப்ப அதை குறித்து ஏதாவது அப்படின்னா ஆர்க்காவது ஏதாவது என் பொசிஷன் எனக்கு வேணும். Forget the ark, it's outside, that's forget it. My position is important. ஓகே, அவனுடைய பீரியட்ல ஆர்க்கு உள்ளார வரவே இல்லை. So during his reign the ark never came in. ஓகே, டேவிட் ராஜ்யபாரத்துக்கு வந்தார். David has now come to reign. வந்துருச்சு பாருங்க. முதல் காரியம் என்ன, எதை எடுத்தான் அப்படின்னா ஆர்க்கை கொண்டு வரணும்டா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சான். And his first desire is to bring the ark in. நல்ல சிந்தை. That's a good thought. இப்படிதான் நமக்கு இருக்கணும். That's how our thought should be. என்னை கொண்டு வந்து ராஜ்யாங்கத்தில் உட்கார வச்சார் அப்படின்னா அது உனக்கு மேட்டரே கிடையாது. தேவனுடைய பெட்டி நகரத்துக்கு வரணும். The fact that he's been put in his throne to reign wasn't important. The ark should come. ஓகே, அந்த இடத்துல அவர் தப்பு பண்ணிட்டார். And in that he made a mistake. இந்த இடத்தை காண்பிக்க நான் விரும்புகிறேன். I would like to show you that incident. இது சர்ச்சில் நமக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை வரும். இந்த இடத்துல நான் ஃபேஸ் பண்ற பிரச்சனை இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். For many of us in the church, we face this problem. So I would like to show this to you. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. தேவனுடைய ஆலோசனை இல்லாதபடிக்கு தன்னுடைய சொந்த ஆலோசனையில சுயமா தன் பார்வைக்கு எது செம்மையாப்பட்டதோ அவர் ஒரு வண்டி செஞ்சு ஒரு புது மாட்டில் ஏற்றி கொண்டு வந்துட்டார் உள்ளார. Without asking the Lord what was his will, he out of his own will he made a new cart and he brought the ark in according to his will. நான் வாசிக்கிறோம் verse 3ல. 2 Samuel chapter 6 verse 3ல வாசிக்கிறோம். 2 Samuel chapter 6 verse 3. They placed the ark of God on a new cart that they may bring it from the house of Abinadab which was on the hill. அதை யாரோட சேர்ந்து முடிவு பண்ணார் அப்படின்னா 1ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். Who did he consult and make this decision? We read in verse 1. இஸ்ரவேல் எல்லாருக்குள்ளும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 30,000 பேரை கூட்டி இந்த காரியத்தை முடிவு செய்தார். He called chosen men of Israel, 30,000 of them, and he made this decision with them. அவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்டிருக்க கூடாது. He should not have asked counsel from them. ஆலோசனை யார்கிட்ட கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னா He should have asked counsel from who? 1 Chroniclesல வாசிக்கிறோம் பாருங்க. We read in 1 Chronicles. Verse 1 Chronicles chapter 15. 1 Chronicles chapter 15. Verse 1 and 2. Verses 1 and 2. Now David built houses for himself in the city of David, and he prepared a place for the ark of God and pitched a tent for it. Then David said, no one is to carry the ark of God but the Levites, for the Lord chose them to carry the ark of God and to minister to him forever. Verse 13. Verse 3? 13. Verse 13. Because you did not carry it at the first, the Lord our God made an outburst on us. நமக்குள்ளே அடிவிட பண்ணினார். He made an outburst on us.
For we did not seek him according to the ordinance. நாம் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நியாயமானபடி நாம் தேடாதபடினால். Why? Because we did not seek him according to the ordinance. நீங்கள் அதை சுமக்காதபடினால் லேவியர்கள்ட்ட சொல்றார். He's telling the Levites, because you did not carry it at first. ஆக்சுவலா நீங்க தான் சுமக்கணும். Actually, you were supposed to carry it. வெர்ஸ் 2ல வாசிக்கிறோம். Verse 2. லேவியர் ஒழிய வேறு ஒருவரும் தேவனுடைய பெட்டி எடுக்கலாகாது. No one except the Levites should carry the ark of God. தேவன் அவர்களை தான் தெரிந்து கொண்டார். Because the Lord has chosen them. ஓகே, நான் தெரியாதனமா நான் என்ன பண்ணிட்டேன், என் சுய புத்தியில நான் காரியத்தை செஞ்சுட்டேன். But without knowing, out of my own will, I did this. ஓகே, தேவன் நம்மளை அடிவிட பண்ணினார். The Lord made an outburst on us. ஓகே, நான் மறுபடியும் 2 சாமுவேல் 6க்கே வந்துரும். We'll come back to 2 Samuel chapter. சில சமயங்கள்ல நாம் யார்கிட்ட ஆலோசனை கேட்கணுமோ அவங்கள்ட்ட கேட்காம வேற யார்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்போம். Sometimes, rather than asking advice from the right person, we go to the wrong person and ask advice. ஓகே, தேவன் நமக்கு வேதத்துல நமக்கு சபையில தேவன் நமக்கு மூப்பர்களை ஆவிக்குரியவர்களை தேவன் தகப்பன்மார்களா நமக்கு வைத்திருக்கும் பொழுது நாம் யாரையாச்சும் நமக்கு என்ன யாருக்கு ஃபேவரட்டா இருக்கோ அவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்டுவோம். When the Lord has kept godly authority in the way of elders in the church, rather than asking them, we go to our favorite people and we go ask them. அதனுடைய விளைவு அடிவிட பண்ணினார். The consequence of that is the Lord will smite you. ஓகே, ஆனா நல்ல மோட்டோ, But the motive was good. நல்ல மோட்டோ, The motive was good. நல்ல இன்டென்ஷன். The intention was good. ஆனா காட்ஸ் வில் தான் அது. It was God's will as well. அது காட்ஸ் டைம் தான், எப்பயோ வந்திருக்கணும். காட்ஸ் டைம் தான் அது. And it was also God's time. The ark should have come long ago. ஆனா காட்ஸ் வே கிடையாது. But it wasn't God's way. அது சுய வழியில செஞ்சது. It was done in his own way. ஓகே, இப்ப தேவன் அவரை அடிச்சிட்டா இருப்ப. தேவன் அது யாருக்கு விழுந்த அடின்னா டேவிட்டுக்கு சேர்ந்து விழுந்த அடி. The Lord had struck him, and that the striking was for David actually. ஓகே, இந்த இடத்துல தான் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தப்பு பண்ணுவாங்க. This is where some people make the mistake. அதாவது நான் அதை ப்ராக்டிக்கலா சொல்றேனே. I'll say that in a practical way. சபையில சில விஷயங்களை சில சகோதரர்கள்ட்ட சில பொறுப்பு ஒப்படைச்சிருப்போம். In the church, certain responsibilities we've given to certain brothers. அது என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டா இருந்தாலும் சரி, சர்ச்சுக்குள்ள இருக்கிற என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டா இருந்தாலும் சரி. Within the church, whatever that delegated responsibility department it is. ஓகே, ஏதோ ஒரு காரியத்தை அவர்கள் சமயத்துல ஆலோசனை இல்லாமல் தப்பா பண்ணிடுவாங்க. Sometimes, without seeking advice, they do it wrong. அது சமயத்துல சில சீரியஸான கான்சிக்வன்சஸ் ஏற்படுத்திடுவாங்க. And because of that mistake, there could be some serious consequences. உடனே அதை என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்குன்னா சில கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். சில இடத்துல சில கொஞ்சம் சிவியரா இருந்துச்சுன்னா சில ரெபியூக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், ரெப்ரூஃப்ஸ் இருக்கும், ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும், ஏதோ ஒன்று இருக்கும், கரெக்ஷன் இருக்கும். There will be a consequence, some disciplining, some rebukes, depending on how serious it is, correction, and there will be some consequent actions. சிலர் என்ன செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னா சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா, A few of them, how they respond. ஓப்பா இனிமே எந்த வேலையும் நான் செய்ய மாட்டேன் நான். They get so offended and they will keep things down and say, I will not do anything more for the church now. அவ்வளோதான். ஏதோ பெட்டி நல்ல மேட்லையும் வெயிலையும் பனிலையும் கிடக்கேன்னு சொல்லிட்டு அக்கறையினால கொண்டு வந்தேன், அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய அடியா? ஓப்பா இனிமே நான் செய்ய மாட்டேன் நான். See, was it my fault? I was thinking the ark is sitting in the snow, it was sitting on a hill and all the sun and all. I wanted to bring it, and such a big correction for that. அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய அடியா? Should I be struck so much for that? அது வந்தா என்ன, வராட்டினா போட்டு போ. Whether it comes or not, so what? I will not bother anymore. இனிமே ஆர்க்கு குறித்தெல்லாம் இனிமே எனக்கு கவலை கிடையாது. I will not bother about any ark anymore. இனிமே நான் தொடுவேன், இந்த கம்ப்யூட்டர் தொடுவேன், இனிமே தொடவே மாட்டேன் நான். You think I'll touch this laptop from now on? Absolutely not. இந்த கேமரா தொடுவேன் இனிமே. Will I ever touch this camera again? அது என்ன ஆனாலும் சரி நான் தொட மாட்டேன். I do not care what happens. இனிமே காப்பி போடுவேன், இனிமே காப்பியே போட மாட்டேன். I'll never go towards the coffee making. இனிமே எந்த காரியம் செய்ய மாட்டேன். Nothing. I will not do any work. ஆமா, பெருசா இது சாதாரண ஒரு யாருமே கொண்டு வரலன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்ததுக்கு இவ்வளவு அடியா? போயா. See, no one else bothered. I bothered to bring it, and I'm being struck like this. Such a big strike. அப்படி சகோதரர்கள் இருக்காங்கன்னு கேட்ட இருக்காங்க. If you ask other brothers like that, there are. அது டேவிட்டுக்கு அது ஆக்சுவலா டெஸ்ட். அது Actually, this was a test for David. பயந்துட்டான், தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. He feared. He accepted. I have made a mistake. வெர்ஸ் 9ல வாசிக்கிறோம் பாரு. Verse 9, he says, தாவீது அன்றைய தினம் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருடைய பெட்டி என்னிடத்தில் வருவது எப்படி என்று சொன்னான். So David was afraid of the Lord that day, and he said, how can the ark of the Lord come to me?
இப்போ வெர்ஸ் 11 வாசிக்கிறோம். அது யாருடைய வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஓபேத் ஏதோமனுடைய வீட்டில் 3 months இருந்ததுனால தேவன் அவருடைய வீட்டாரெல்லாம் ஆசீர்வதித்தார். Where was the ark sitting? For 3 months, it was sitting in Obed Edom's house, and for those 3 months, the Lord blessed his whole household. அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டான் பாருங்க, காட்ஸுடைய வேஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டான் அவன். So he understood the ways of God. ஓ, கர்த்தருடைய பெட்டி ஓபேத் வீட்டில் இருக்கு, அவனை வீட்டார் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறான்னு பார்த்த உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டான். So he says, oh, the ark is sitting in Obed's house, and the Lord is blessing him. Then he immediately clicked for him. He understood. ஓகே, நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம். He thought, we made some mistake here. உடனே ஆசாரியர்கள்ட்ட லீவைட்ஸ்ட்ட போனான். So he went immediately to the Levites. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், I have made this mistake. நீங்க தான் வந்து பெட்டியை சுமக்கணும். You only have to come and carry the ark. ஓகே, இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து And now all of them together. இப்போ லேவியர்கள் எல்லாம் இப்போ சுமக்கிறாங்க. இப்போ All the Levites are now starting and they carry. அவன் எப்படி செய்யறாங்கிறத பாருங்களேன். வெர்ஸ் 13 பாருங்களேன். Look at verse 13 to see how David does this. கர்த்தருடைய பெட்டியை சுமந்து போகிறவர்கள் 6 தப்படி நடந்தபோது ஒரு பலியிட்டான். When the bearers of the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed. ஆச்சரியம் இல்ல? Isn't it amazing? அதாவது பயம். He had this fear. எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே பயம். Each step he took that with fear. 6 தப்படி நடந்து வந்தா 6 steps they took. எல்லாம் நிறுத்துங்க, He said stop. கர்த்தருக்கு பலி செலுத்துங்க. Let's now make an offering to the Lord. நான் இப்படிதான் நினைக்கிறேன். எப்படி போயிருக்குன்னா அடுத்த 6 தப்படிக்கு பலி செலுத்திருப்பான். This is how I imagine it. After 6 more steps, there would have been another offering. அப்பா கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன். And then with that reverence, he would have said, praise the Lord, I brought it. எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்குன்னு தெரியல. Don't know how long it took. அதாவது தேவன் சில சமயங்களில் நமக்கு ஒரு டிசிப்ளின், ஒரு கரெக்ஷன், ஒரு ரிப்ரூஃப் அண்ட் வரும்பொழுது அடுத்து நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னா, எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பயத்தோடு நான் செய்வோம். When we have received some correction, some reproof or rebuke, our next steps, every step should be with that fear. எஸ், இட்ஸ் நீடட். அது அவசியம். அது Yes, it is needed. அதாவது அந்த தெய்வ பயத்தோடு நடக்கிறது. அது To walk in that fear of God. சர்ச்சில் தெய்வ பயத்தோடு நடக்கிறது. அப்படி In the church, to walk in the fear of God. இப்படிதான் டேவிட்லேருந்து இன்னொரு காரியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். Like this, we learn another thing from David. நாம் சில விஷயங்களை நாம் தப்பு பண்ணுவோம், Certain things we will make mistakes. நாம் கரெக்ட் பண்ணப்படுவோம். We will be corrected. அஃபண்ட் ஆகிடக்கூடாது. We should not get offended. மறுபடியும் நமக்கு எது ஒப்புவிக்கப்பட்டதோ அந்த ஒப்புவிக்கப்பட்டதை செம்மையாய் செய்யணும். Whatever has been committed to us, we should do that job perfectly. பயத்தோடு செய்யணும். With fear. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் நாம் தெய்வ பயத்தோடு செய்யணும். Every step we should do in reverence to God. ஆலோசனை கேட்டு செய்யணும். Seek counsel and then do that step. எஸ், இதெல்லாம் நாம் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் மேன் டேவிட்லேருந்து நாம் கற்றுக்கிறோம். And all these things we learn from an Old Testament man, David. இப்படியெல்லாம் கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டதுனால தான் Because he did everything well. இந்த தப்பெல்லாம் எங்கே வரல அப்படின்னா பின்னால் எழுதப்படலை. அதெல்லாம் That is why all these sin mistakes, they were not recorded, accounted. டேவிட் என் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான், அவ்வளவுதான். David has done all things well. அவ்வளவுதான். That's it. அவனுக்கு கொடுத்து நல்ல குட் டெஸ்டிமனி அவனுக்கு கொடுத்தார். The Lord gave a good testimony about him. என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற புருஷன் சொன்னார். He is a man after my heart. அருமையானவர்களே, நாம் அப்பதிலேருந்து நாம் என்னத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னா தப்பு மேட்டரே கிடையாது. So what we learn from that is what mistake it is doesn't matter. ஓகே, அதை நிமித்தமாய் நம்ம அக்னாலேஜ் பண்ணணும். அதை But because of that we should acknowledge it. அதை கன்ஃபெஸ் பண்ணணும். We should confess that. ஒரு மோர்னிங் இருக்கணும், There should be a mourning. ஒரு பயம் இருக்கணும், There should be a fear. மறுபடியும் கரெக்டாக நடக்கணும். And then we should walk in the right path. அவ்வளோதான். That's it. தேவன் நமக்கு அவனுக்கு கொடுத்த டெஸ்டிமனி நமக்கு கொடுக்க முடியும். And then the Lord, the testimony he gave him, he can give about us. ஓகே, இப்போ சங்கீதம் சாம் 132 வருவோம். We'll see Psalm 132. சாம் 132. Psalm 132. இப்போ பெட்டியை கொண்டு வந்து எங்கே வச்சாச்சு அப்படின்னா நகரத்தில் கொண்டு வந்தாச்சு. So now he has brought the ark to the city. அதாவது நாம் இங்கே வசனத்துக்கு வருவோம். சாம் 27 எடுங்க. சாம் Before that, we'll go to Psalm 20.
Psalm 27 verse 4ல இந்த லேட்டர் பார்ட் இருக்கு பாருங்களேன். Psalm 27 verse 4, the latter part of it. நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன் அப்படின்றது. Psalm 27 verse 4, the middle part, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. ஓகே, அது அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து டெம்பிள் கிடையாது ஆக்சுவலா. So when you say house of the Lord, it doesn't refer to the temple. அது சாலமன் தான் கட்டினார். Solomon built the temple. இவர் பில்ட் பண்ணல. He didn't build it. அப்ப அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, So what is this house of God? இந்த ஆர்க் ஆஃப் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வந்து நகரத்துல வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு கனாப்பி, ஒரு கூட ஒரு டென்ட் போட்டார், அவ்வளவுதான். So he brought the ark into the city and he built a canopy, a tent for the ark. அதான் ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்ட் அவருக்கு. That was the house of the Lord for David. அவர் ஃப்ரீக்வெண்டா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, இதான் இந்த கனாப்பி, இந்த கூடாரம் தான் ஆர்க் உள்ளார இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். Say for example, this is the canopy, the tent into which the ark is kept. அவர் உள்ளார வருவார், He will come in, அப்படி தரையில் அப்படி உட்காந்துக்குவார், he'll sit on the floor, யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. no one else will be there. அந்த ஆர்க்கை பார்ப்பார், He will look at the ark. சமயத்தில் பாடுவார், Sometimes he will sing. சமயத்தில் தரையில் விழுந்து கிடப்பார். Sometimes he'll fall prostrate on the floor. அதெல்லாம் 1-2 இடத்துல நான் வாசிக்கிறோம். We read about that one or two places. அப்படியே போயிடுவார். Then he will return. இதுதான் அவருக்கு வாஞ்சை. That was his desire. Psalm 27:4 பாருங்க. Psalm 27:4 you read. verse 4ல வாசிக்கிறோம். Verse 4. உம்முடைய மகிமையை நான் பார்க்கணும். I should behold the beauty of the Lord. அவருடைய ஆலயத்தில் நான் அதை ஆராய்ச்சி செய்யணும். I need to meditate in his temple. டெம்பிள்னா சாலமன் கட்டின டெம்பிள் கிடையாது. Not the temple that Solomon had built. இந்த ஆர்க் ஆஃப் த கவனன்ட் உள்ளார இருக்கிறதான அந்த கனாப்பி, அந்த டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறது. The tent, the ark of the covenant was placed, and how he went into it. அதை பார்க்கறது. To behold it. ஆண்டவர் கேட்டிருப்பார், The Lord would have asked, டேவிட் எதுக்கு வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்பார். David, why have you come? ஆண்டவரே உங்களுடைய அழகை பார்க்க வந்தேன். Lord, I've come to see your beauty. என்ன வாழ்க்கை. What a life. அமைதியாக உட்கார்ந்துருந்திருப்பார். He would have been sitting there quietly. பாடியிருப்பார், He would have sang. அழுதுருப்பார், He would have cried. அப்புறம் போயிருப்பார். Then he would have gone. அது ஒன்று தான் அவருக்கு வாழ்க்கையில் என்ன வருதுச்சுன்னா, verse 4ல வாசிக்கணும், ஒன்றை நான் கேட்டேன் அதையே நாடுவேன், உம்முடைய மகிமையை நான் பார்க்கணும், அவ்வளோதான். உம்முடைய அழகை பார்க்கணும். That's what we read in verse 4, the beginning. One thing I have asked from the Lord, and that I shall seek, what it is to see the beauty of the Lord. அதான் அவருடைய வாழ்க்கையில் சீக்கிரட்டே. That was the secret in his life. ஓகே, இப்போ Psalm 132 போ. Now we can turn to Psalm 132. எப்படி அவனால் கர்த்தர் தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன் அவரால் சொல்ல முடிஞ்சிச்சு? How could God testify about David that he's a man after his own heart? டேவிட் 2ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பாருங்க. Verse 2. 2, 3, 4, 5. Verses 2, 3, 4 and 5. How he swore to the Lord and vowed to the mighty one of Jacob, surely I will not enter my house nor lie on my bed. Verse 5. Until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. 4 and 5. Yeah. Verse 4. I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. என்ன ஒரு அவனுடைய அடுத்த அவனுடைய இருதயத்தில் உள்ள அடுத்த பாரம் பாருங்க. See the next burden that he had. நான் கேதுரு மரங்களால் செய்யப்பட்ட என்னுடைய வீட்டில் நான் இருக்கேன். I live in the house made of cedar wood in my house. தேவனுடைய பெட்டி ஒரு கூடாரத்தில் ஒரு கனாப்பியில் இருக்கு. But the Lord's ark is in a canopy. It's sitting in a tent. அது ஒரு ஆலயத்தை கட்டணும். But I will build a place for அது ஆலயத்தை கட்டுற வரைக்கும், until I build a temple for this, நான் இந்த பெட்டில், இந்த கட்டில் நான் படுக்க மாட்டேன். I will not lie down on my bed in my house. நான் எதில் படுத்துக்குவேன் அப்படின்னா தரையில் படுத்துக்குவேன். I will sleep on the floor. என்ன ஒரு பொருத்தனை. What a plea he had made with God. அருமையானவர்களே, டேவிட் அவன் கிங்கா இருந்தாலும், அவன் ராஜ அரண்மனையில் இருந்தாலும், அவன் அரண்மனையில் தன்னுடைய கட்டில் படுக்கல, அவன் தரையில் படுத்திருந்தான். Though David was king, living in his palace, he did not sleep in his bed. He slept on the floor. கர்த்தரிடத்துல ஒரு பொருத்தனை பண்ணிட்டான். He made a vow with God.
உமக்கு நான் ஆலயம் கட்டணும் அப்படின்னு. Lord, I want to build a temple for you. இதெல்லாம் தான் தேவன் பார்த்தார், தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன் பார்த்தார். These are the things God observed and said, a man after my own heart. அருமையானவர்களே, பழைய ஏற்பாட்டு மனுஷன் எப்படி நம்மளை சேலஞ்ச் பண்றாரு பாருங்க. Beloved, see how an old covenant man can challenge us. அவனுடைய இருதயம் ஃபுல்லாவே தேவனை குறித்து அவனுடைய இருதயம் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது. His heart was constantly beating with God's heart. அவருடைய நாமம், அவருடைய மகிமை, அவருடைய அழகு, அவருடைய ஆலயம், இதுதான் அவருக்கு. His name, his beauty, his glory, his house, that's all it was beating for. நாம் இங்க வாசிக்கிறோம். Here we read. அடுத்து டேவிட் என்னெல்லாம் செஞ்சு வச்சிட்டார் பாருங்க. Next, what did David do? ஆலயத்தை கட்டுறதுக்காக எல்லாவற்றையும் காரியங்கள் எல்லாம் சவதரிச்சிட்டார். He procured everything to build the house for the Lord. First Chronicles. First Chronicles. 22. First Chronicles chapter 22. First Chronicles chapter 22. இங்க verse 14ல வாசிக்கிறோம் பாருங்க. Verse 14. First Chronicles chapter 22 verse 14. Now behold, with great pains I have prepared for the house of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver, and bronze and iron beyond weight, for they are in great quantity. Also timber and stone I have prepared. You may add to them. எவ்வளவு பாருங்க. அது என்னுடைய சிறுமையிலே என்னுடைய என்ன போட்டிருக்கு ஆங்கிலத்தில்? Great pain. அவ்வளோ ஒரு வருத்தத்தோடும் கஷ்டத்தோடு நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு பக்கம் கவர்மெண்ட் நடத்துகிறார், இன்னொரு பக்கம் ஆலயத்துக்காக காரியங்களை சவதரிக்கிறார். So on one hand he is governing his kingdom, and on the other hand with great pains he is preparing for the house of the Lord. ஏப்பா அதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணணும்ல, அது கரெக்டா? He had to balance both these. ராஜாங்கத்தை கவனிக்கணும், he has to take care of the kingdom. ராஜாங்கத்தில் உள்ள ஜனங்களுடைய நன்மை எல்லாம் விசாரிக்கணும். He has to look at the welfare of the people in the kingdom. Yes, அவ்வளத்தையும் செய்து கொண்டு as much as he was seeing that, அதோடு கூட என்ன செய்றார் அப்படின்னா, தன்னுடைய கஜானா, தன்னுடைய ட்ரெஷருக்கு எதெல்லாம் சேர்க்கிறார் அப்படின்னா, இவ்வளவு காரியங்களை சேர்த்து வைக்கிறார். Along with that role within the treasury, he was accumulating all these things. ஆலயம் கட்டணும். Because he wants to build a house for the Lord. இன்னொரு இடத்துல வாசிக்கிறோம் பாருங்க. We read in another place. First Chronicles chapter 29ல வாசிக்கிறோம் பாருங்க. First Chronicles chapter 29. அது கவர்மெண்ட் கஜானா பணம் அது. It was the government's treasury. Okay, இது First Chronicles chapter 29. Here in First Chronicles chapter 29. Verse 3ல வாசிக்கிறோம். Verse 3. Moreover, in my delight in the house of my God, the treasure I have of gold and silver I give to the house of my God. இது அவருடைய சொந்தமானது, அவருக்கு சொந்தமானது. This is his personal account. பரிசுத்த ஆலயத்துக்காக. I've already provided to the holy temple. அந்த verse நல்ல கரெக்ட்டா வாசிங்க திரும்ப. We'll read this verse fully now. Moreover, in my delight in the house of my God, the treasure I have of gold and silver I give to the house of my God, over and above all that I have already provided for the holy temple. ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நான் என்ன செஞ்சு வச்சிட்டேன், நான் சவதரிச்சு வச்சிட்டேன் ஏற்கனவே. So I've already provided for the house of God. இது என்னுடைய பர்ஸ்ல இருந்து எனக்கு. But now I'm taking it out of my own pocket. என்ன கொடுத்தார் அப்படினா verse 4ல வாசிக்கிறோம் பாருங்க. Verse 4, what did he give? 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver. பாருங்க, அப்ப ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஒரு ஆலயத்தை கட்டணும் அப்படினா சர்ச் பணம்னு ஒன்னு இருக்கு. A man of God, if he wants to build the house of God, okay, there's the church money. Okay, சர்ச் பணத்தை வச்சு எல்லா காரியங்களையும் நாம் செய்யலாம். So we can take the church money and we can do all these things. பாக்கெட் பணம். But what about your personal money? நம்மளுடைய பர்சனல் பணம். What about the personal money, your pocket? அது ஒரு क्वेश्चन அது. There's a question. எல்லாமே சர்ச் ஆஃபரிங், சர்ச் பணம் எல்லாம் எவரிதிங் இஸ் ரைட் தான், கரெக்ட் தான், எல்லாம் சர்ச்சுக்காக எடுத்து எல்லாம் காரியங்கள் செய்யறதா எல்லாம். Church money, church offering, you dip into that and do things for the church is right. ஆனா டேவிட் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, தன்னுடைய பர்சனல் அக்கவுண்ட்ல இருந்து எடுத்து என்ன கொடுத்தார் அப்படின்னா, but what did David do from his personal account? What he gave? 3000 தாலந்து தங்கம், 7000 தாலந்து வெள்ளி.
3,000 talents of gold, 7,000 talents of silver. ஓகே, verse 3ல வாசிக்கிறோம். Verse 3. என்னுடைய தேவனுடைய ஆலயத்து மேல் நான் வைத்திருக்கிற வாஞ்சையினால் அப்படின்னு. This expression, in my delight in the house of my God. இந்த verse நான் நியூ கோவெனன்ட் லைட்ல அப்படி படிக்கணும். In the New Covenant light, we should read this verse like this. இப்படி நான் வாசிப்போமா? Let's read it like this. நம்முடைய என் மனவாட்டியாகிய என்னுடைய மனவாட்டியாகிய சரீரமாகிய சபைக்காக நான் வெள்ளியும் பொண்ணும் கர்த்தர் கொடுக்கல, தன்னோட உயிரையே கொடுத்தார். For the delight of the body of Christ, the Lord did not give us just his body, not silver and gold, his own life he gave. Praise the Lord. Praise the Lord. இதான் ஜீசஸ். That is Jesus. ஓல்ட் கோவெனன்ட் மேன்ல தேவனுடைய ஆலயத்தின் மேல் வைத்திருக்கிற ஒரு வாஞ்சைக்காக பணத்தையும் ஆஸ்தியும் கொடுத்திருந்திருக்கலாம். In the old covenant, for the delight the man had, he would have given his silver and gold. ஆனால் நாம் நம்முடைய தேவன் மேல் வைத்திருக்கிறதான அந்த வாஞ்சையினால் நம்முடைய சரீரமாகிய சபைக்கு ஜீசஸ் கொடுத்தது போல நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம But us, like how Jesus for the bride of Christ, he gave his whole life, we should give our own bodies to the church. Praise the Lord. Praise the Lord. இதெல்லாம் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல வாழ்ந்த டேவிட் எவ்வளவாய் அவன் பழைய ஏற்பாட்டு மனுஷன், தேவன் மேல இருந்ததான வாஞ்சை அவ்வளவுதான். An old covenant man David, he did this out of the delight he had for the Lord. ஓகே, இவ்வளோத்தையும் எல்லாம் செஞ்சு வச்சுவிட்டு And after having done all this, போய் நாத்தான்ட்ட போய் கேட்டால் நாத்தான் என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னா, ஆண்டவர் ஒன்று ஆலயம் கட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டார். after all this, he goes to Nathan and asks for permission. And Nathan says, the Lord does not permit you to build the house for the Lord. நேத்தன் முதல்ல ஆலோசனை இல்லாதபடிக்கு நீ கட்டுன்ட்டார். Nathan firstly, without seeking counsel from God, he said, yes, you build. அதன் பிறகு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார், நோ நீ கட்டக்கூடாதுன்ட்டார். But later, the Lord said, no, you can't build. அருமையானவர்களே, நீ நீ இனிமே இந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் டேவிட்டுக்கு? And imagine how David would have been when he got this advice, you cannot build a house for God. அவருக்கு என்னென்னலாம் தாட் இருக்கும்? Imagine what his thoughts would have been. ஆர்க் அங்கேருந்து நான் கொண்டு வந்தேன். I brought the ark which was outside the camp. அந்த ஆர்க்குக்கு ஒரு கூடாரம் போட்டேன். I made a tent for this ark. இந்த ஆர்க்குக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டணும்னு நான் பிளான் பண்ணேன். I planned to build a temple to keep the ark. அதுக்கு எல்லாத்தையும் நான் சவதரிச்சேன். I provided everything that was needed for that. கடைசியில் ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, நான் கட்டக்கூடாதுன்ட்டார். Finally, the Lord says, I cannot build this house. நீ ஓரமா உட்காந்துக்கன்ட்டார். The Lord said, sit aside. எப்படி இருக்கும்? How will it be for David? இந்த இடத்துல நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். This situation, I'll ask you a question. சாலமன் அப்படிங்கிறது அவருடைய பையனாக கருத வேண்டாம். Don't think of Solomon as a son for a minute. சாலமன் அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யங் மேன். Imagine Solomon as a young man in Israel. நல்ல கற்பனை பண்ணீங்க, உங்கள்கிட்ட நான் கேள்வி கேட்குறேன். I would like you to imagine this quite well. I'm going to ask a question. இவ்வளோ காரியங்களை செஞ்சிட்டார். So David has done all these things. கர்த்தர் சொல்றார், நீ யுத்த புருஷன், நீ கட்டக்கூடாதுங்கிறார். But God says you're a man of war. You cannot build the house. நீ கையில ரத்தம் சிந்திருக்க, You have blood on your hands. நீ கட்டாத. You can't build this house. உன்னுடைய குமாரன் சாலமன் கட்டுவான் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. In the Bible it says your son Solomon will build the temple. It said. ஓகே, நாம் இப்படி கூட யோசிக்க முடியும். ஓகே, நான் கட்டினாதான் என்ன, என் பையன் கட்டினாதான் என்ன? So we can imagine, so what if I can't build? My son is building it. That's right. ஓகே, மகனே சந்தோஷமா செய்டா. Son, go do it joyfully. ஓகே, நான் இப்ப இப்படி கேட்கிறேன். But now I'll ask a question. சாலமன் இல்லாதபடிக்கு, Say, imagine this was not Solomon. சாலமன்ங்கிற ஒரு இஸ்ரேல்ல உள்ளதான ஒரு யங் மேன், அவ்வளவுதான். Solomon is a young man in Israel. Imagine it like that. டேவிட் சாலமன் ஒரு யங் மேனை நான் பார்த்தேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படியே அவன்கிட்ட கொடுத்துரு பாப்போம். David, I found a young man Solomon. Transfer this project for him to do. எப்படி இருக்கும்? Imagine how David would have been. இப்போ உங்கள்கிட்ட கேள்வி. I'll ask you this question. தாவீது மன மகிழ்ச்சியோடு கூட தான் குமாரன்ட்டு இல்லை, அந்த இஸ்ரேலின் வாலிபன்ட்ட சந்தோஷமா கொடுத்துருந்துருப்பாரா, இல்லை சந்தோஷம் இல்லாமல் இருந்திருப்பாரா? Would David had given this project to this young man Solomon joyfully and wholeheartedly, or without joy, not wholeheartedly? How would he have given this project? நீங்க பதில் சொல்லுங்க. You can answer. சத்தமா? பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord. Joyfully. அவன் தான் டேவிட். That is David. அவனுடைய சிந்தை என்ன எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா, What would have his thoughts been?
ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு வருத்தம் தான், நான் கட்டலைன்னு எனக்கு ஒரு வருத்தம் தான். Lord, yes, I'm sad that I can't build this house for you. See verse 3ல வாசிக்கிறோம். 1 Chronicles chapter 28 3ல வாசிக்கிறோம் பாருங்க. 1 Chronicles chapter 28 verse 3. But God said verse 2ல இருந்து வாசிக்கிறோம். 2ல இருந்து வாசிக்கிறோம் பாருங்க. 2 and 3. 1 Chronicles chapter 28 2 and 3. 1 Chronicles chapter 28 verse 2 and 3. Then King David arose to his feet and said, "Listen to me, my brethren and my people. I had intended to build a permanent home for the ark of the covenant of the Lord and for the footstool of our God. So I had made preparations to build it." அதுக்கு எல்லா ப்ரிப்பரேஷனும் நான் பண்ணிட்டேன். நான் I had made preparations, all the preparations. என்னென்ன சவதரிக்கணுமோ எல்லாத்தையும் சவதரிச்சிட்டேன். Whatever I needed to procure, I procured. கோல்டு சில்வர் மட்டும் இல்ல, என்னென்ன மரங்கற எல்லாத்தையும் சவதரிச்சிட்டாரு. எல்லாம் just gold and silver, all the wood was needed, all that is all done. Okay, verse 3. Verse 3. But God said to me, "You shall not build a house for my name, because you're a man of war and you have shed blood." எப்படி இருக்கும்? How would he have been? இப்ப அது வேறொரு தன்னுடைய குமாரனா இல்லாதபடிக்கு வேறொரு மனுஷனா இருந்திருந்தாலும் தாவீதினுடைய இருதயம் எப்படி இருந்திருக்குன்னா, ஆண்டவரே நான் கட்டினதா என்ன, அந்த சாலமோன் கட்டினதா என்ன? Even if it wasn't his son Solomon, I believe David's heart would have been, "Lord, whether I build it or whether Solomon builds it, what is it?" உம்முடைய நாமத்துக்கு ஆலயம் கட்டப்படணும். For your name, Lord, a house should be built. அதான் என்னுடைய டிசைர். That is my desire, Lord. வேற எனக்கு நோ டிசைர் அட் ஆல். I have no other desire than that. Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த சிந்தை நமக்கு வேணும். We need the same desire. நான் தான் செஞ்சேன், நான் தான் நோ 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 நோ. It's not that I have built, I have done it. No. ஆர்க்க கொண்டு வந்ததுனா, I brought the ark. அது கூடாரம் போட்டதுனா, I built the tent for it. இதுல ஆலயம் கட்டணுங்கிறதுக்காக நான் பெட்ல படுத்தது கிடையாது, தரையில படுத்து கிடந்தேன். I didn't even sleep in a bed because I wanted to build this house. I was sleeping on the floor all this while. எல்லா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி வச்சிருந்தேன். I made all the preparation for it. கடைசில ஆண்டவர் தூக்கி நீ செய்யாதன்ட்டாரு. But the Lord has set me aside and said, "You can't do it." போடா. Go, man. அந்த பணத்தை, ஏன் பணத்தை கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க, நான் போட்ட பணத்தெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருங்க. He could have demanded that money that I gave, return it. ஷேம். அப்படிலாம் டேவிட் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. That be shameful. David did not even think like that. சந்தோஷமா என்ன செஞ்சிருப்பார்? Joyfully he would have done. தேவன் அதனால தான் என்னோட இருதயத்துக்கு ஏற்ற புருஷன் சொன்னார். That's why God said, "A man after my own heart." இவன் தனக்கானதே தேடவே இல்லை. He didn't seek things after his own. என்னுடைய நாமத்துக்கு மகிமையை தேடினான். He sought for my glory. என்னுடைய சித்தம் செய்யணும்னு விரும்பினான். He wished to do my will. அதை பார்க்குறப்ப பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த ஒரு சங்கதிங்கிறதும் போயிடுச்சு. So that's why when we come from the old covenant to the new covenant, even that one case was removed. தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். Lord can do everything. தேவன் இப்படின்னு சொல்ல முடியும், அப்படின்னு சொல்ல முடியும். The Lord can say like this, the Lord can say like that. என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற புருஷன் ஆண்டு சொன்னார். The Lord said, "A man after my heart." ஓகே டேவிட், உனக்கு ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் நான் அப்படின்னார். The Lord said, "David, one thing I will say to you." அதாவது உன்னோட இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். To make your heart glad, I will tell you one thing. நீ யுத்த புருஷனா இருந்ததுனால நீ கட்ட முடியாது. Because you're a man of war, you can't build the house. ஓகே, நான் ஒன்று செய்கிறேன். But I will do one thing for you. இதான் ப்ளூ பிரிண்ட். He said, "Here is the blueprint." இந்த டெம்பிளுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் உன் கையில் கொடுக்குறேன். I'll give you the blueprint for the temple. நான் எழுதி உன் கையில் கொடுக்குறேன். I will write it and I will give it to you. இதை உன் பையன்கிட்ட சொல்லி கட்ட சொல்லு. You give this to your son and ask him to build. ப்ளூ பிரிண்ட் யார்கிட்ட தேவன் கொடுத்தார் என்றால், Who did the Lord give the blueprint to? நல்ல குஷி மேன் சாலமன்ட்ட கொடுக்கல. Not to this young happy lad Solomon. டேவிட்ட கொடுத்தார். He gave it to David. எஸ், இந்த வாசிக்கிறோம் பாருங்க, 10வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Verse 10. Consider now, for the Lord has chosen you to build the house for the sanctuary. Be courageous and act. என்னென்னலாம் வாசிக்கிறோன்னா, verse 11ல இதன்படி வேண்டி இருக்க வேண்டிய மாதிரியையும், 12வது வசனத்தில் இதன்படி இருக்க வேண்டிய மாதிரியையும், 13வது வசனத்தில் இதன்படி இருக்க வேண்டிய மாதிரியையும் எல்லாத்தையும் சொல்லி 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 முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றார்? verse 19 வாசிங்க. He says from verses 11 onwards, the plan for this, the plan for that, and then he comes to verse 19. All this, said David, the Lord made me understand in writing by his hand upon me all the details of this plan. Praise the Lord. Praise the Lord.
ஆண்டவரே அவருடைய கரத்தினால் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை போட்டு கையில் கொடுத்துட்டார், டேவிட் கையில் கொடுத்துட்டார். The Lord, by his own hand, he'd written this blueprint and he gave it to David. இதை அவன் சாலமன்ட்ட கொடுத்துரு நீ. He said, give it to Solomon. எஸ், தேவன் சர்ச்சை கட்டுறதுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட்டை தேவன் யார்கிட்ட கொடுப்பார்? The blueprint to build the church, who the Lord give to? broken man. To a broken man. உடையாத நொறுங்காத மனுஷர்கள்ட்டெல்லாம் ஆண்டவருடைய பிளானை காண்பிக்கிறதே கிடையாது. The Lord will not show his plan to unbroken man. காண்பிக்கவே மாட்டார். He will not show. அவர்களுக்கு சர்ச்செல்லாம் கட்ட முடியாது, குடும்பத்தையும் கட்ட முடியாது. They will not be able to build the church, they cannot build their home. நொறுங்கின மனுஷர்கள் தான் குடும்பத்தை கட்ட முடியும். Only broken people can build their home. நொறுங்கின மனுஷர்கள் தான் சபையை கட்ட முடியும். Only broken people can build the church. அவர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் அந்த பிளானை காண்பிக்க முடியும். Only to them the Lord will reveal his plan. ஒரே ஒரு கோல் வச்சிருக்கிறவர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் பிளானை கொடுக்க முடியும். The Lord can give his plan only to people who have one goal. எஸ், நீ யுத்த மனுஷனா இருக்கிற, அதனால நீ செய்ய முடியாது. You are a man of war, yes, so you cannot build this temple. இப்ப நான் யுத்த மனுஷனா நான் இல்லாம இருப்பேனானால், But if I am a man who is not a man of war, எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ளூ பிரிண்ட்டும் கிடைக்கும், நானே சர்ச்சை கட்ட முடியும். what I will get is I will get the blueprint and I will have the permission to build. ஓ, பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord. டேவிட்க்கு ஒன்னு தான் கிடைச்சது. David received only one thing. மாதிரி பேட்டர்ன் தான் கிடைச்சிச்சு. He got only the pattern, கட்ட முடியல. but he couldn't build. நியூ கவெனன்ட்ல In the new covenant though, தேவன் நமக்கு பேட்டர்னையும் காண்பிப்பார். the Lord can show us his pattern நீ கட்டும்பார். and he will also say you build. எப்படி கட்ட முடியும்? How can you build? அவன் சண்டைக்காரனா இருக்க கூடாது. He should not be a man of war. முதல்ல மனைவியிடத்துல சண்டை போடக்கூடாது. He should not fight with his wife first of all. நம்மளுடைய பிள்ளைகள்ட்ட சண்டை He போடக்கூடாது. should not fight with his children. சபையில உள்ளவர்கிட்ட சண்டை He should போடக்கூடாது. not be fighting with people in the church. வெளியில உள்ளவர்கிட்ட சண்டை He போடக்கூடாது. should not be fighting with people outside the church. அலுவலகத்துல யாரோடய சண்டை He கிடையாது. should not be fighting with his colleagues. நாம் சண்டை பண்ணுகிறவர்களா இருப்போமானால், யுத்த புருஷர்களா இருப்போமானால், ஆண்டவர் என்ன சொல்லுவார்னா வச்சிருவார், நம்மள நீ கட்ட முடியாதுன்றவார். If we are men of war, the Lord will set us aside and say you cannot build. முதல்ல குடும்பத்தையே கட்ட முடியாது. First of all, you cannot build your home. நம்ம குடும்பத்தினுடைய ஃபேமிலி ஃபெலோஷிப்பே கட்ட முடியாது. You cannot build fellowship within your own family. எஸ், ஆண்டவரே நான் யுத்த மனுஷனா நான் இருக்க கூடாது. Lord, I do not want to be a man of war. என் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு லெக் இருக்கணும், ஒரு கோல் தான் இருக்கணும் எனக்கு. Lord, I should have one ambition, one goal in my life. ரெண்டெல்லாம் கிடையாது. Not two things, Lord. என்னுடைய இருதயம் உமக்காக அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். Lord, my heart should be beating for you. உம்முடைய மகிமையை பார்க்கணும். I should see your beauty, Lord. உம்முடைய மகிமை, உம்முடைய அழகு பழைய ஏற்பாட்டு மனுஷனுக்கு என்னன்னே புரியாது. What is God's glory? What is God's beauty? The old covenant man did not know. அந்த கனாப்பில வந்து அந்த டென்ட்ல வந்து அந்த ஆர்க்க பார்த்துட்டு அப்புறம் அழுதுட்டு போயிருப்பார். He would have come into the canopy, seen the ark, cried a little bit and then gone home. ஓகே, நியூ கவெனன்ட்ல But in the new covenant, அந்த மகிமை என்னவென்றால் what is God's glory? கிறிஸ்து இயேசுவிலே அந்த மகிமை வெளிப்பட்டுருச்சு. The glory was manifested in Jesus Christ, full of grace and full of truth. full of grace and full of truth. ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையை பார்க்கணும் நான். Lord, I should behold your glory. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் அந்த மகிமை ரிவீல் ஆயிடுச்சு. And this glory was manifest through Jesus Christ. அன்பின் மகிமை, The glory of love, அவருடைய சத்துருவை சிநேகிக்கிற ஒரு மகிமை, the glory to love your enemy, சீஷருடைய கால்களை கழுவின மகிமை. the glory to wash the disciples. அதான் பியூட்டி, அதான் பியூட்டி. That is the beauty. டேவிட்க்கு அந்த பியூட்டி என்னன்னே தெரியாது. David did not know what this beauty was. மகிமை அவ்வளவுதான், He just knew the expression. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Nothing else. ஆனா புதிய உடன்படிக்கையில கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமா இந்த மகிமை என்னன்னு ரிவீல் ஆயிடுச்சு. But in the new covenant through Jesus Christ, the Lord has manifest what this beauty is. அவருடைய அன்பின் மகிமை, மன்னிப்பின் மகிமை, தாழ்மையின் மகிமை, வேலைக்கார அடிமையின் மகிமை. Beauty of forgiveness, beauty of love, beauty of forgiving others. பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord. அருமையானவர்களே, Beloved, இந்த வாழ்க்கை தேவன் புதிய உடன்படிக்கையில நமக்கு வைத்திருக்கிறார். the Lord has reserved this life for us in the new covenant. ஓகே, அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரே சீக்ரெட் இதுதான். This is the only secret he had in his life. Psalm 27. Psalm 27. அவனுடைய இருதயம், அவனுடைய இருதயத்தில் எப்படி எப்படிலாம் இருந்தது நான் பார்த்தோம். We saw what all was in his heart. தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்று அவனுடைய இருதயம் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சான். His heart was beating to God's heart, we saw. ஓகே, Psalm 27 Psalm 27. verse 4 இப்போ நாம் தியானிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். We are meditating on verse 4. அவனுக்கு வேற வாஞ்சையே கிடையாது. He did not have any other desire. நான் கிங் ஆகணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. He had no desire to become a king. சாமுவேல் என்னைக்கோ அவனை அபிஷேகம் பண்ணிட்டார். Samuel had anointed him long before. அவன் ராஜாவாயிருக்கணும் ஆயிருக்கலாம். If he wanted, he could have become that king. ராஜாவாகல. But he didn't desire to be the king. சும்மா ஒரு இடத்துல போய் அவனுடைய சவுலுடைய தொங்கலை இப்படி வெட்டினான். He just went and he cut the tip of Saul's robe. அவனுடைய இருதயம் அடித்துக்கிட்டு இருந்தது. And his heart was convicted. ஆண்டவரே, நீங்க என்னைக்கு எனக்கு ராஜ்யபாரத்தை வச்சிருக்கீங்களோ அன்னைக்கு எனக்கு இருக்கட்டும். His heart was beating, Lord, whenever you reserve the kingdom for me,
that day I will take it. எனக்கு அது மேட்டரே கிடையாது. I'm not worried. It doesn't matter, Lord. எனக்கு நீங்க தான் மேட்டர். எனக்கு Lord, I'm bothered about உம்முடைய பியூட்டி, உம்முடைய க்ளோரி தான் எனக்கு மேட்டர். your beauty, your glory, Lord. That's what I'm bothered about. நான் அந்த பொசிஷன்ல உட்கார்றதெல்லாம் எனக்கு மேட்டர் Not வேண்டாம். the position of sitting as king. ஒன்றை தான் நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். One thing I've desired, and that one I will see. தேவன் அதையும் பார்த்துட்டார். The Lord அவனுடைய saw ஹார்ட்ல ராஜாவாகணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. The Lord saw, and He did not see David saying, "I want to be king. I want to be king." ஓகே, கீழே இந்த இந்த ஃபோரை நம்ம யாரெல்லாம் நாம் கிளைம் பண்றோமோ அவர்களுக்கு தேவன் ரெண்டு ப்ராமிஸ் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. வேர்ஸ் 5ல ஒரு ப்ராமிஸ், வேர்ஸ் 6ல ஒரு ப்ராமிஸ் இருக்கு. Whoever claims verse 4, the Lord has reserved promises in verse 5 and 6. ஓகே, வேர்ஸ் 4 வந்து கண்டிஷன் வச்சுக்கலாம், வேர்ஸ் 5 and 6 வந்து ப்ராமிஸ்னு வச்சுக்கலாம். So we'll see verse 4 as the condition and verse 5 and 6 as the promise. அருமையானவர்களே, இப்போ நான் சொன்ன எல்லாவற்றையும் நீங்க மறந்துட்டாலும், Beloved, even if you forget whatever I've said till now, வேர்ஸ் 4, 5, 6 நம்மளுடைய இருதயத்தில் இருப்பதாக. may verses 4, 5 and 6 remain in our hearts. அது என்ன, வேர்ஸ் 6ல என்ன ப்ராமிஸ் இருக்கு அப்படின்னா, What is the promise in verse 6? ரெண்டு இடத்துலயும் நான் வாசிக்கிறோம். We see in two places. என் தலையை என் சத்துருக்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்படும் அப்படின்னு My head will be lifted up above my enemies. இருக்குல்ல. Is there? Yes. வேர்ஸ் 6ல வாசிக்கிறோம். Verse 6. என் தலை என் சத்துருக்கு மேலாக, அந்த வசனத்தை சிம்பிளா வாசிப்போம். என் தலை என் சத்துருக்கு மேலாக உயர்த்தப்படும். My head will be lifted up above my enemies. நியூ கோவெனன்ட் நம்மளுடைய எனிமி யார் அப்படின்னா, In the new covenant, who's our enemy? இந்த பூமியில ஒருத்தருமே கிடையாது, சாத்தானை தவிர. Not one person on this earth except Satan. ஓகே, அப்ப இந்த வேர்ஸ் நம்ம எப்படி வாசிக்கணும்? And how can we read this verse? என்னை என் சத்துருவாகிய சாத்தானுக்கு மேல தேவன் என்னை உயர்த்துவார். ஆமென். The Lord will lift me. He will lift me above my enemy, Satan. Amen. இந்த வசனத்தை திரும்ப அப்படி நான் சுருக்கமா சொல்லுவோமா? Briefly, shall we say this verse like this? என்னை என் சத்துருவாகிய சாத்தானுக்கு மேலாக தேவன் என்னை உயர்த்துவார். The Lord will lift me above my enemy, the Satan. அப்படின்னா சாத்தான் என் காலின் கீழே. Which means Satan is under my feet. ஒரு கால் என் தலைக்கு மேல சாத்தான் கிடையாது. Satan will be never upon my head. என் காலுக்கு கீழே தான் சாத்தான். Satan will be under my feet. ஓ, என்ன ஒரு வாக்குத்தத்தம். What a tremendous promise. சத்துருவாகிய சாத்தான் என் காலின் கீழே. Enemy, Satan, my enemy is under my feet. அவன் மேல நான் அதிகாரம் செலுத்த முடியும். I can exercise authority over him. அவனுடைய கிரியைகளை நான் கட்ட முடியும். I can bind his works. அவனுடைய சத்துருக்களுக்கு எதிராக நான் போர் செய்ய முடியும். I can fight him and his hosts. ஓகே, வேர்ஸ் 6ல ப்ராமிஸ் அது. That's the promise in verse 6. ஓகே, வேர்ஸ் 5ல ஒரு ப்ராமிஸ் இருக்கு. There's a promise in verse 5. அங்கேயும் என்ன வாசிக்கிறோம்னா, என்னை கண்மலையின் மேல் என்னை உயர்த்துவார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் பாரு. It says in the last part of the verse, he will lift me upon a rock. எதுக்கு அப்படின்னா, வேர்ஸ் 5ல வாசிக்கிறோம், தீங்குக்கு என்னை கூடார மறைவிலே என்னை வைத்து மறைத்து ஒளித்து தீங்குக்கு என்னை பாதுகாத்து என்னை உயர்த்துவார். For what reason? It says in the beginning of the verse, for the day of trouble he will conceal me in his tabernacle, in the secret place of his tent he will hide me. அது டே ஆஃப் ட்ரபிள் அப்படின்னு வாசிக்கிறது கூட டே ஆஃப் ஈவில் அப்படின்னு கூட வாசிக்கலாம். Instead of day of trouble we can say day of evil. அது டே ஆஃப் டெஸ்ட் கூட வாசிக்கலாம். Day of test we can read it. டே ஆஃப் டெம்ப்டேஷன் கூட வாசிக்கலாம். Day of temptation. அது ட்ரபிளோ அல்லது ஈவிலோ அல்லது டெம்ப்டேஷனோ எதுவா இருந்தாலும் சரி, தேவன் என்ன செய்வார் அப்படின்னா, என்ன கூடார மறைவில வச்சு என்ன ஒளிச்சுக்குவார். Trouble, test or evil, the Lord will conceal me in his tabernacle. என் தலையை உயர்த்துவார். And he will lift my head. That means பாவம் என்னை அணுகாது. Which means sin cannot come near me. Praise the Lord. Praise the Lord. அதாவது ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட்ல வாழ்ந்த ஜோசப் எவ்வளவாய் பொத்திபாரனுடைய மனைவியினால் டெய்லி அவனுக்கு ட்ரபிள்சம் லேடி அவ. Like Joseph in the old covenant, daily he had issues with Potiphar's wife. The temptation was there. டெய்லி அவனுக்கு டெஸ்ட். Daily it was a test for him. ஆனால் தேவன் அவனை கூடார மறைவில வச்சு ஒளிச்சுக்கிட்டார். But the Lord concealed him in his tabernacle. Praise the Lord. Praise the Lord. அப்ப தீங்குக்கு மேலாக என் தலை உயர்த்துவார், சாத்தானுக்கு மேலாக என்னை தலை உயர்த்துவார். Which means he will lift my head above evil, he will lift my head above Satan. இந்த உலகத்தில் உள்ளதான எந்த தீங்கா இருந்தாலும் சரி, Whatever evil in this world, மணியா இருக்கலாம், could be money, அல்லது ஹானரா இருக்கலாம், honor, அல்லது பிளஷர்ஸா இருக்கலாம், pleasures, எல்லாவற்றுக்கும் தேவன் மேல என்னை உயர்த்துவார். the Lord will lift me above all of these things. சத்துருக்கு மேலாக என்னை உயர்த்துவார். And he will lift me above my enemy. ஓகே, யாருக்கு? To who? இந்த 5 and 6 ப்ராமிஸ் யாருக்கு? To who
promise, verses 5 and 6. verse 4ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான். To the man who lives according to verse 4. ஆண்டவரே ஒண்ணே ஒன்று தான் நான் கேட்பேன். Lord, I seek one thing. எனக்கு ரெண்டெல்லாம் கிடையாது. Not two things, Lord. உம்முடைய மகிமை, Lord, your glory. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படணும். Your name should be glorified. உம்முடைய சித்தம் செய்யணும். Your will should be done. உம்முடைய ராஜ்யத்தை தேடணும். I need to seek your kingdom. உமக்காக வாழணும். I should live for you, Lord. எஸ், எனக்கு வேற விருப்பமே கிடையாது. Lord, I have no other desire. உம்மை தவிர எனக்கு இந்த பூமியில விருப்பம் இல்ல. Lord, apart from you, I have no desire. எனக்கு ஜீரோ டிசைர். I have zero desire. நீங்க தான் என்னுடைய டிசைர். Lord, you alone are நீங்க தான் என்னுடைய அம்பிஷன். You are my ambition. நீங்க தான் என்னுடைய கோல். You are my goal. எஸ், அவர்களுக்கு தான் 5 and 6. To such promises in verse 5 and 6. ஒரு ஓல்ட் கவெனன்ட் மேன் டேவிட் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கான். An old covenant man, David, lived this life. நாம் எவ்வளவு அதிகம் How much more we can? பரிசுத்த ஆவியை உள்ளார பெற்று நாம் எவ்வளவு அதிகமாக வாழ்ந்திருக்கணும். How much more can we live this life because we have the Holy Spirit inside of us? ஜீசஸ் நமக்காக ரத்தம் சிந்திருக்கிறார். And Jesus has shed his blood for us. முந்தி அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார். He first loved us. நான் எவ்வளவு அதிகமா அன்பு கூர்ந்தணும். And how much more I can love him. பிரைஸ் தி லார்ட். Praise the Lord. அருமையானவர்களே, Beloved, இந்த வாழ்க்கையை நம் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். the Lord has reserved this life for us. ஓகே, இந்த 27:4ல நாம் குடியிருப்போமாக. I pray that we will dwell in this verse, chapter 27, verse 4. புது உடன்படிக்கையினுடைய வெளிச்சத்துல In the light of the new covenant. உம்முடைய மகிமையை நான் பார்க்கணும் ஆண்டவரே. Lord, I should behold your beauty. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் நமக்கு அந்த காரியங்களை நமக்கு அவருடைய மகிமை காண்பிக்க உதவி செய்வார். The Holy Spirit, he will help us to see the glory of God. அவருடைய பிரைமரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அவருடைய மகிமையை காண்பிக்கிறதும் நம்மளை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதும் அவருடைய காரியம். The primary ministry of the Holy Spirit is to show us the glory of Christ and to transform us into his image. Praise the Lord. Praise the Lord. அதற்காக நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் கேட்டோம்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் நம்மை நிரப்புவார். And for that reason, if I ask for the Holy Spirit, the Lord will fill us with his Holy Spirit. இவன் கரெக்டா தான் போயிட்டே இருந்தான். He was going in the right way. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பியூட்டியை பார்க்கறதுல இருந்து டிவியேட் ஆனான். One day his eyes was deviated from seeing the beauty of God. அப்படி விலகுனா He deviated a little bit. பத்சேபாளுடைய பியூட்டி ஆயிடுச்சு. And then he saw the beauty of Bathsheba. வச்சு அவ்வளவுதான். That was it. அவ்வளவுதான். And he failed. என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சாத்தான் தலை உயர்த்தப்பட்டது. And Satan's head was lifted up. அவன் தேவன் அவனை கூடார மறைவில் வைக்க முடியல. The Lord could not hide him, conceal him. பாவம் அவனை மேற்கொண்டது. Sin overcame him. சாத்தான் அவனை மேற்கொண்டான். Satan overcame him. எப்ப அப்படின்னா அந்த பியூட்டி ஆஃப் த லார்ட் வைக்கல. When he failed to keep the beauty of the Lord before him. அதுல இருந்து நமக்கு டீவியேஷன் ஆனிச்சுனா போதும், அவ்வளவுதான். A slight deviation, that was it. அவ்வளவுதான். இந்த வேர்ல்ட் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா க்ளோரியா இருக்கும் எல்லாமே. Then this world and its glory will come. மணி அட்ராக்டிவா இருக்கும், மணி பியூட்டியா இருக்கும், Money will become beautiful. ஹானர் பியூட்டியா இருக்கும், Honor will become beautiful. பியூட்டிஃபுல் லேடிஸ்னுடைய ஃபேஸ் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். Faces of beautiful ladies will become beautiful. எஸ், பத்சேபாக்கள் எல்லாம் பியூட்டியா இருப்பார்கள். All these Bathshebas will become beautiful. ஓ காட், அதுக்காக தான் நம்மளுடைய வேதம் சொல்லுது ஃபிக்ஸ் யுவர் ஐஸ் அப்பான் ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. That's why the Bible writes, fix your eyes upon Jesus. ஜேம்ஸ் சொல்லும்போது லுக் அட் ஹிம் இன்டென்ட்லி அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். James says, look at him intently. உற்று பார்க்கணும், நாம Look at him intently. அவரையே நோக்கி பார்க்கணும். Look at him intently. இப்படி நாம் தவறிட்டோம் அப்படின்னா If we deviate, இதெல்லாம் என்ன ஆயிடும்னா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். and all the world will become beautiful. எஸ், ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் மேன் அப்படி தவறிட்டான். The Old Testament man, he deviated. அப்ப 5-6 நிறைவேறல. And then verses 5 and 6 could not be fulfilled. எப்பெல்லாம் டேவிட் 4ல இருந்தாரோ Whenever David was living in verse 4, 5-6 அவருக்கு ப்ராமிஸ் கைக்கொள்ளப்பட்டது. and those verses 5 and 6 promise was upon him. 4ல இல்லாதப்ப When he was not in this verse 4, 5-6 ஒர்க் அவுட் ஆகல. and 5 and 6 did not happen to him. கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. May the Lord help us.